हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फैमिली 87। सो अपनी अज की इस वीडियो के विच आपां गल करांगे कैम्ब्रिज इंग्लिश ग्रामर इन यूज बाय रेमंड मर्फी। उसकी यूनिट है जिहड़ी वो आपां करांगे 22। 22 नंबर यूनिट है जिहड़ी वो आपां करांगे। इस दे विच आपां ने की देखना है, विल अते शैल। सो आपां फ्यूचर की गल कर रहे हां। यूनिट नंबर 19, 20 अते 21 ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਆਪਣੀਆਂ यूनिट्स ने, इन्हां दे विच भी आपां फ्यूचर की गल है जिहड़ी वो कीती है। इस तो पिछे आपां किस तरह प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है जिहड़ा उसका यूज आपां फ्यूचर के लिए करते हैं, या फिर बी गोइंग टू दा यूज आपां फ्यूचर के लिए करते हैं, वो आपां पिछे सीख चुके हैं। सो उन्हां बारे आपां ज़्यादा डिटेल दे विच नहीं जावांगे। जेकर तुसीं वो पिछली अपनी यूनिट्स कीतियां ने तां तुसीं उत्थों वो सीख सकते हो। सो सब तो पहला 19, 20 अते 21 नंबर यूनिट करो, उस तो बाद ही आपां अगे इस यूनिट ते आउणा है। सो हुण देखो, विल अते शैल का यूज आपां फ्यूचर के लिए किस तरह करते हैं। शैल का यूज तो आप इस तो पिछली यूनिट के विच सीख चुके हैं, क्योंकि जिहड़ा शैल है आई अते वी दे नाल यूज हुंदा है, बट अक्सर आप आई अते वी दे नाल भी विल का ही यूज करते हैं। और शैल का यूज आप कदों करते हैं, जो आप किसी तो मतलब कोई सुजैशन लेना हो, या फिर किसी तो कोई ऑफर लेना हो। आप पिछली यूनिट के विच कीता सी शैल आई शट द डोर, मतलब कि आप किसी तो पूछ रहे हैं, किसी को ऑफर दे रहे हैं, या फिर सुजैशन ले रहे हैं किसी तो, शैल वी गो नाउ कि सानू हुण जाना चाहिए, इस तरह। सो पिछली यूनिट देखो, वो आप डिटेल दे विच नहीं जावांगे। विल का यूज आप कदों करना है, यह भी आप पिछली यूनिट के विच सीख चुके हैं। कुछ क गल्लां तुहानूं इस यूनिट के विच पता चलणगियां, तो वो देखो आप स्टार्ट करते हैं, आप कित्थे किसका यूज करना है। सब तो पहला रूल्स, कुछ क रूल्स ने बिल्कुल सिंपल ने, इन्हां विचों कुछ आप पिछलियां यूनिट्स दे विच कर चुके हैं। और जेकर कोई मतलब एक अद्धा रूल कोई नवां तुहानूं लगदा तुसीं अपने रजिस्टर के उपर लिख लेना है। सो सब तो पहला देखो, वी डू नॉट यूज विल, असी विल का यूज नहीं करांगे टू से वट समबडी हैज ऑलरेडी डिसाइडेड और अरेंज्ड टू डू। मतलब जो कोई इंसान पहला तो ही कोई काम करने लई अरेंजमेंट या फिर डिसाइड कर चुका होवे, जो उदों आप फ्यूचर के लिए गल करते हैं, तो उदों आप विल का यूज नहीं करते। जेकर आपने पहला तो डिसाइड किया होया, ये आप पिछली एक्सरसाइज के विच बहुत चंगी तरह किया है। जिस तरह देखो एग्जाम्पल, डायना इज वर्किंग नैक्सट वीक, अगले हफ्ते डायना जी वो काम कर रही है। नॉट विल वर्क, क्योंकि उसने अरेंजमेंट की हुई है, पहला तो डिसाइड कर रखा है कि हाँ अगले हफ्ते काम कर रही है वो, मतलब पहला तो डिसाइडेड है, अरेंजमेंट है जी वो हैगी है। इसलिए इत्थे आपां विल का यूज नहीं करांगे, आपां प्रेजेंट कंटीन्यूअस का यूज है जिहड़ा वो कीता। सो ये चीज़ां तो पहला आपां ने कीतियां ने। देखो अगे, बट ऑफन, पर अक्सर, वैन वी टॉक अबाउट द फ्यूचर, पर अक्सर जो असीं फ्यूचर की गल करते हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वट समबडी हैज डिसाइडेड टू डू। पर अक्सर आपां जो फ्यूचर की गल करते हैं तो हमेशा ये चीज़ नहीं होंगी कि आप पहला तो डिसाइड किया होया। आप कोई भी गल करते हैं फ्यूचर की, तो आप विल का ही यूज करते हैं। आप अक्सर कहने मैं उत्थे जावांगा, राम मेरे को आवेगा, वो एग्जाम के विचों पास हो जाएगा, उसनू जॉब मिल जाएगी। ये सारियां फ्यूचर दी गल्लां ने, तो इन्हां दे लई आपां विल का ही यूज करते हैं। बट जेकर तुसी ने कोई अजिही गल कहनी होवे कि अजिहा काम जिहड़ा आपां ने पहला तो डिसाइड किया होया है, या फिर अरेंजमेंट पहला तो की हुई है, उत्थे आपां फ्यूचर दे लई बी गोइंग टू या फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस दा यूज करते हैं। सो वो तुहानूं चंगी तरह पता है। एक एग्जाम्पल अपने कोल देखो, क्रिस, पहला क्रिस कह रहा है, कहना डू यू थिंक केट विल पास द एग्जाम। देखो ते विल का यूज किया है, क्योंकि यह कोई पहला तो डिसाइडेड गल नहीं हैगी, सिर्फ आप पूछ रहे हाँ कि तुहानूं लगता है कि जिहड़ी केट है वो एग्जाम पास कर लवेगी फ्यूचर के लिए। तो जो की कह रहा है, कहना यस हाँ शी विल पास ईजिली, कहना हाँ वो आसानी नाल पास कर लूगी। हुण इत्थे कोई भी गल है जिहड़ी पहला तो डिसाइड नहीं हैगी, या फिर पहला तो अरेंजमेंट नहीं हैगी, सिर्फ आप फ्यूचर की गल करते हैं, तो अजिही सिचुएशन दे विच आपां विल का ही यूज करांगे, बी गोइंग टू या प्रेजेंट कंटीन्यूअस का नहीं। अगे, वी ऑफन यूज विल, असी अक्सर विल का ही यूज करते हैं विद। हुण अगे कुछ तुहानूं देखो सिचुएशन दित्तियां होईयां ने, इन्हां सिचुएशन दे विच या फिर इन्हां शब्दां दे नाल आपां विल का ही अक्सर यूज करते हैं। अक्सर सब तो पहला नंबर 1 प्रोबेबली, प्रोबेबली हुंदा है संभव तौर पर या फिर शायद, तो प्रोबेबली दे नाल आपां विल का ही यूज करते हैं। जिस तरह एग्जाम्पल है, आई विल प्रोबेबली बी होम लेट टुनाइट, अज कहता शायद मैं घर लेट पहुंचा, तो इत्थे आपां विल का यूज किया प्रोबेबली। सैकेंड श्योर, जो आप श्योर वर्ब की फॉर्म यूज करनी हो तो उत्थे भी आप विल का यूज करते हैं। आई एम श्योर ब्रैकेट के विच लिखा, क्योंकि इत्थे आई की जगह पर कोई सब्जैक्ट होर भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखो, आई एम श्योर यू विल पास, कहना मैं श्योर हाँ कि तू पास कर लवेगा, मतलब तू पास हो जाएगा। इत्थे इस तरह नहीं कहांगे आई एम श्योर यू आर गोइंग टू पास
ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂ ਆਰ ਪਾਸਿੰਗ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਵਿਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਆਈ ਥਿੰਕ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਲਾਈਕ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਿਫਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਪਾਸ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਸ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਅਗਲਾ ਆਈ ਵੰਡਰ, ਵੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਆਈ ਵੰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਕਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਈ ਵੰਡਰ ਵਟ ਵਿਲ ਹੈਪਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਵਾਪਰੂਗਾ, ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਆਫਟਰ ਆਈ ਹੋਪ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਨਰਲੀ ਯੂਜ਼, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਲ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਪੋਸੀਬਲ, ਪਰ ਵਿਲ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਹੋਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਲ ਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਲ ਦਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਹੋਪ ਕੇਟ ਪਾਸਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਲ ਪਾਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਆਈ ਹੋਪ ਕੇਟ ਪਾਸਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਸ ਕਰ ਲਵੇਗੀ, ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਸਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਕੇਟ ਵਿਲ ਪਾਸ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮ, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला देखो लास्ट पॉइंट, जनरली वी यूज विल, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵਿਲ ਦਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਫਿਊਚਰ, ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਸਮਟਾਈਮਸ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਯੂਜ਼ ਵਿਲ, ਅਸੀਂ ਵਿਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਨਾਓ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਨਾਓ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਿਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਡੋਂਟ ਫੋਨ ਐਨ ਨਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਐਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਬੀ ਬਿਜ਼ੀ, ਉਹ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਬੀ ਬਿਜ਼ੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਿਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁਣ ਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਬੀ ਐਟ ਹੋਮ, ਉਹ ਘਰੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਉਹ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਾਂ ਵਿਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕੁਝ ਕੁ ਰੂਲ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਵੇਂ ਹੋਣ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਵਿਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22.1 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਫਾਰਮਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਵਿਲ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਸਾਈਡਡ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਅਨਾਉਂਸ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਇਨ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਰਹੇਗੀ। ਦ ਵਰਬਸ ਆਰ ਅੰਡਰਲਾਈਨਡ, ਵਰਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਦੇਖੋ, ਡਾਇਨਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫ੍ਰੀ ਔਨ ਸੈਟਰਡੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਡਾਇਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੈਟਰਡੇ, ਉਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਵਰਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਜੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਆਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਵੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਆਪਣਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਨਾ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਡਿਸਾਈਡ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਸਾਈਡਡ ਹੈ, ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਵਰਕ ਨੂੰ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਸੈਕਿੰਡ, ਆਈ ਵਿਲ ਗੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ। ਆਈ ਵਿਲ ਗੋ, ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ, ਅੱਗੇ
ਟੂ ਅ ਪਾਰਟੀ ਟੁਮਾਰੋ ਨਾਈਟ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੁੱਡ ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਕਮ ਟੂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਫਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਫਰ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਲ ਗੋ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਅ ਪਾਰਟੀ ਟੂਮੋਰੋ ਇਹ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਥਰਡ ਦੇਖੋ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਮੀ ਵਿਲ ਗੈਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਦ ਜੌਬ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਮੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲੂਗੀ। ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਗੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੌਬ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜੌਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਿਲ ਜੇਗੀ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੇਗੀ ਉਹ ਜੌਬ ਐਮੀ। ਬਾਕੀ ਦੂਸਰਾ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਵੀ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵਿਲ ਦਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਲ ਗੈਟ ਇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫੋਰਥ ਦੇਖੋ, ਆਈ ਕਾਂਟ ਮੀਟ ਯੂ ਦਿਸ ਈਵਨਿੰਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਈਵਨਿੰਗ ਮਤਲਬ ਈਵਨਿੰਗ ਹਜੇ ਆਊਗੀ ਅੱਗੇ, ਇਸ ਈਵਨਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਅ ਫਰੈਂਡ ਆਫ ਮਾਈਨ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਵਿਲ ਕਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਸੀ ਮੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਸਾਈਡਡ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਮਿਲਣ ਆਊਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਆਏਗਾ, ਵਿਲ ਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸੇਮ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਵਾਂ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੈਵ ਯੂ ਡਿਸਾਈਡਡ ਵੇਅਰ ਟੂ ਗੋ ਫॉर योर ਹੌਲੀਡੇਜ਼। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯੈਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੋਗੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਯੈਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਸਾਈਡਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯੈਸ ਵੀ ਵਿਲ ਗੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਇਟਲੀ, ਅਸੀਂ ਇਟਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਇਟਲੀ। ਵੀ ਵਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਛੇਵਾਂ, ਡੋਂਟ ਬੀ ਅਫਰੇਡ ਆਫ ਦਾ ਡੌਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ। ਇਟ ਵੋਂਟ ਹਰਟ, ਵੋਂਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਲ ਨੋਟ, ਇਟ ਵਿਲ ਨੋਟ ਹਰਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਹਰਟਿੰਗ ਯੂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੁੱਤਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਖੜੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਅਜਨਬੀ ਇਨਸਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਡਰੋ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਢੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੱਢੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੱਢੇਗਾ, ਕੋਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਿਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਜ਼ ਨॉट ਹਰਟਿੰਗ ਕੰਟੀਨਿਊ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਟ ਵੋਂਟ ਹਰਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੱਢੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ 22 ਨੰਬਰ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਫਸਟ। ਐਂਡ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੁੱਟ ਇਨ ਵਿਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਂਟ, ਵਾਂਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਲ ਨੋਟ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਂਕਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਲ ਨੋਟ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਿਲ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਵਿਲ ਨੋਟ। ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸੈਂਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੈਨ ਯੂ ਵੇਟ ਫॉर ਮੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਆਈ ਵੋਂਟ ਬੀ ਲੌਂਗ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ
ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਥੋੜੇ ਨਾ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਹਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ won't be long, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਸੈਕਿੰਡ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਡੋਂਟ ਆਸਕ ਅਮੈਂਡਾ ਫॉर ਐਡਵਾਈਸ। ਅਮੈਂਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਮੈਂਡਾ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਨਾ ਲਵੋ, ਅਮੈਂਡਾ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਨਾ ਲਵੋ। ਅੱਗੇ she know what to do। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ will ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, she will know what to do, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਟ ਪਹਿਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੋਂਟ ਆਸਕ ਅਮੈਂਡਾ ਫॉर ਐਡਵਾਈਸ, ਕਿ ਅਮੈਂਡਾ ਤੋਂ ਐਡਵਾਈਸ ਨਾ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਅਮੈਂਡਾ ਤੋਂ ਐਡਵਾਈਸ ਨਾ ਲਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਨਾ ਲਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ she won't know what to do, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਨਾ ਲਵੋ। ਦੇਖੋ ਸੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਥਰਡ, I am glad you are, glad ਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ I am glad you are coming to see us next week, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਟ ਅਗਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਟ ਬੀ ਗੁੱਡ ਟੂ ਸੀ ਯੂ ਅਗੇਨ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਾਂਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਲ ਨਾਟ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਗੁੱਡ ਟੂ ਸੀ ਯੂ ਅਗੇਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਅਗਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵਿਲ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਗੁੱਡ ਟੂ ਸੀ ਯੂ ਅਗੇਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ। ਚੌਥਾ ਦੇਖੋ, ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਅਬਾਊਟ ਵਟ ਹੈਪਨਡ ਯੈਸਟਰਡੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੱਲ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੱਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਇਟ ਹੈਪਨ ਅਗੇਨ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਵਿਲ ਲਾ ਦੋਗੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਟ ਵਿਲ ਹੈਪਨ ਅਗੇਨ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਣਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੱਲ ਹੋਇਆ, ਇਟ ਵਿਲ ਹੈਪਨ ਅਗੇਨ, ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੱਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਣਾ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਟ ਵਿਲ ਵਾਂਟ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਵਾਂਟ, ਇਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਹੈਪਨ ਅਗੇਨ, ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਵਾਂ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਟੂ ਟੇਕ ਐਨ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਵਿਦ ਯੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਇਟ ਰੇਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਰਖਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਥੇ ਡੋਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਇਟ ਰੇਨ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਿਲ ਦਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਵਾਂਟ ਤੇ ਵਿਲ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਲ ਜਾਂ ਵਾਂਟ ਆਏਗਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਏਗਾ ਕੀ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਟੂ ਟੇਕ ਐਨ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਵਿਦ ਯੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਇਟ ਰੇਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਦੇਖੋ ਵਿਲ ਲਗਾਈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਟ ਵਿਲ ਰੇਨ, ਕਿ ਵਰਖਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਿਲ ਆਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਛੇਵਾਂ, ਆਈ ਹੈਵ ਗॉट ਸਮ ਇਨਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਨਿਊਜ਼, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਨਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਯੂ ਬਲੀਵ ਇਟ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਵਿਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣ ਜੂ ਯੂ ਵਿਲ ਬਲੀਵ ਇਟ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਕੀਨ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਯੂ ਵੋਂਟ ਬਲੀਵ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਲ ਅਤੇ ਵਾਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮਝੋ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਵਿਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਲ ਨਾਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 22 ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਸੈਕਿੰਡ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ
ਕੰਪਲੀਟ ਦ ਸੈਂਟੈਂਸਸ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਨੇ, ਡੈਸ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਲੈਂਕਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਵਿਲ, ਵਿਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਚੂਜ਼ ਫਰੋਮ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਹ ਵਰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਸੈਂਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਔਰ ਵਰਬ ਹੈ। ਦੇਖ ਇਟ ਬੀ, ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ, ਔਰ ਇਹ ਵਰਬ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ੀ ਕਮ, ਦੇਖੋ ਸ਼ੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਰਬ ਹੋ ਗਈ। ਯੂ ਗੈਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਰਬ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ ਗੈਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ। ਵੀ ਮੀਟ ਹੈ, ਵੀ ਵਿਲ ਮੀਟ। ਯੂ ਲਾਈਕ ਹੈ, ਯੂ ਵਿਲ ਲਾਈਕ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਟ ਬੀ ਹੈ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ, ਸੈਂਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਸਟ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ ਯੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਚਿੰਤਿਤ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਸ਼। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਲਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਬੈਟਰ ਰਹੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਿਤ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਆਈ ਵਿਲ ਸ਼ੋਰ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ। ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ, ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ, ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਕਮ, ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ, ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਕਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਇਟ ਵਿਲ ਲੁੱਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਦੇਖੋ ਯੂ ਪਾਸ, ਇਹ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਵਿਲ ਪਾਸ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ ਯੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਵਿਲ ਪਾਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਰੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਦੇਖੋ ਵਾਈ ਡੋਂਟ ਯੂ ਟਰਾਈ ਔਨ ਦਿਸ ਜੈਕਟ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੈਕਟ ਟਰਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਪਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾਈਸ ਔਨ ਯੂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੈਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ, ਇਹ ਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗੀ। ਨਾਈਸ ਔਨ ਯੂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲਗਾ ਕੇ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਈ ਡੋਂਟ ਯੂ ਟਰਾਈ ਔਨ ਦਿਸ ਜੈਕਟ, ਵੀ ਵਿਲ ਮੀਟ ਨਾਈਸ ਔਨ ਯੂ। ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਨਾਈਸ ਔਨ ਯੂ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੈਕਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੈਕਟ ਹੈ ਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਇਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਬਜੈਕਟ ਇੱਥੇ ਇਟ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਟ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਇਟ ਵਿਲ ਵੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਟ ਲੁੱਕ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੈਕਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗੀ। ਲੱਗਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿਖਾਈ ਦੇਊਗੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇਊਗੀ। ਲੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਟ ਲੁੱਕ। ਦੇਖੋ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਟ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਾਂ ਵਿਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਟ ਵਿਲ ਲੁੱਕ ਨਾਈਸ ਔਨ ਯੂ। ਵਾਈ ਡੋਂਟ ਯੂ ਟਰਾਈ ਔਨ ਦਿਸ ਜੈਕਟ, ਇਟ ਵਿਲ ਲੁੱਕ ਨਾਈਸ ਔਨ ਯੂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਥਰਡ ਦੇਖੋ ਯੂ ਮਸਟ ਮੀਟ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਟਾਈਮਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਡੈਨੀਅਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਿਮ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਯੂ ਮਸਟ ਮੀਟ ਡੈਨੀਅਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਨੀਅਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂ ਆਏਗਾ ਸਬਜੈਕਟ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੂ ਹਿਮ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਯੂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਯੂ ਲਾਈਕ ਹੈ, ਯੂ ਗੈਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕਹਾਂਗੇ ਯੂ ਮਸਟ ਮੀਟ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਟਾਈਮਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਨੀਅਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਹਿਮ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਨਹੀਂ, ਯੂ ਵਿਲ ਲਾਈਕ ਹਿਮ, ਯੂ ਵਿਲ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਵਿਲ ਲਾਈਕ ਹਿਮ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੈਨੀਅਲ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯੂ ਵਿਲ ਲਾਈਕ ਹਿਮ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਫੋਰਥ, ਇਟ ਇਜ਼ ਰੇਨਿੰਗ ਡੋਂਟ ਗੋ ਆਊਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਡੈਸ਼ ਵੈਟ, ਭਿੱਜ ਜਾਓਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਿੱਜ ਜਾਓਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਭਿੱਜ ਜਾਓਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂ ਆਏਗਾ ਸਬਜੈਕਟ। ਤਾਂ ਯੂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਯੂ ਗੈਟ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਵੈਟ, ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਵੈਟ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਿੱਜ ਜਾਵੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਪੰਜਵਾਂ, ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲੌਂਗਰ ਇਨ ਦ ਫਿਊਚਰ,
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਂਗਰ ਇਨ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਹੁਣ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਲੌਂਗਰ ਇਨ ਦਾ ਫਿਊਚਰ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਟੁਕਮਾ ਹੋਏਗਾ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੀਟ ਲਾਉਂਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ, ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਵੀ ਵਿਲ ਮੀਟ ਲੌਂਗਰ ਇਨ ਦਾ ਫਿਊਚਰ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਪੀਪਲ ਲਿਵ, ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਪੀਪਲ ਵਿਲ ਲਿਵ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁਕਮਾ ਆਏਗਾ। ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਪੀਪਲ ਵਿਲ ਲਿਵ ਲੌਂਗਰ ਇਨ ਦਾ ਫਿਊਚਰ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਮੀਟ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਮੀਟ ਵੀ ਥੋੜਾ ਢੁਕਮਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਵੀ ਵਿਲ ਮੀਟ ਲੌਂਗਰ ਇਨ ਦਾ ਫਿਊਚਰ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੀਟ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਪੀਪਲ ਲਿਵ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ ਉਨੇ ਹੀ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੁਕਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਵੀ ਮੀਟ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੀ ਸੈਂਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੀਟ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਟ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, 6ਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਏ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ, ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਅਗੇਨ ਬਿਫੋਰ ਲੌਂਗ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਨਾ ਬਾਏ ਕਰਤਾ, ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬਾਏ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਵਿਲ ਮੀਟ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੱਗੇ 7ਵਾਂ, ਆਈ ਹੈਵ ਇਨਵਾਈਟਡ ਐਨਾ ਟੂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਐਨਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਕਮ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਕਮ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਚੇਪ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਜੂਗਾ ਉਹ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਟ ਵਿਲ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈੱਟ ਆਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਟ ਟੇਕਸ ਮੀ ਐਨ ਆਰ ਟੂ ਗੈਟ ਟੂ ਵਰਕ ਐਟ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ, ਇਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ 1 ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਵੈਨ ਦਾ ਨਿਊ ਰੋਡ ਇਜ਼ ਫਿਨਿਸ਼ਡ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵਾਂ ਰੋਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਚ ਕੁਇਕਰ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗਾ, ਥੋੜਾ ਕੁਇਕਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਚ ਕੁਇਕਰ। ਤਾਂ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਮਚ ਕੁਇਕਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੇਰਾ 1 ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਕੁਇਕਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 22 ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ 3rd। ਐਂਡ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਆਪਾਂ 4th ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਲ ਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੱਸ ਸਬਜੈਕਟ, ਜਿਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ, ਪਲੱਸ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਿਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਵਰਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਬ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੱਸ ਜੇਕਰ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਆਈ ਹੈਵ ਬਾਊਟ ਦਿਸ ਪਿਕਚਰ ਫॉर ਕੈਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪਿਕਚਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਫॉर ਕੈਰਨ, ਕੈਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਬਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਬਜੈਕਟ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਈ ਹੈਵ ਬਾਊਟ ਦਿਸ ਪਿਕਚਰ ਫॉर ਕੈਰਨ, ਵੀ ਮੈਂ ਕੈਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਿਕਚਰ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਰਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੜਕਾ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੜਕੀ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੜਕੀ ਮੰਨ ਲਈ। ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਵਿਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਪਿਕਚਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਿਕਚਰ ਐਂਡ ਕਰੂਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਿਕਚਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੀ ਬੈਕ ਦੁਬਾਰਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਿਕਚਰ ਗੈਟ ਮੈਰਿਡ ਕਰੂਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟੁਕਮਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਲਾਈਕ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਿਕਚਰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗੀ, ਸ਼ੀ ਵਿਲ
ਲਾਈਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਦਿਸ ਪਿਕਚਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਟ। ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਲਾਈਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗੀ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਬਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਪਿਕਚਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਟ, ਪਿਕਚਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਟ। ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਦ ਵੈਦਰ ਡਜ਼ਨਟ ਲੁੱਕ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਰ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਡੂ ਯੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਜੈਕਟ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਵੈਦਰ, ਹੈ ਨਾ, ਵੈਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਿਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵਰਬ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਚੋਂ। ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਿਲ ਕੋਸਟ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਦਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਵੈਦਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਰੇਨ, ਵਰਖਾ। ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਿਲ ਰੇਨ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਿਲ ਰੇਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਂਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੇਨ ਆ ਗਿਆ। ਥਰਡ ਦੇਖੋ ਦ ਮੀਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਗੋਇੰਗ ਔਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਹਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਨ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੈਨ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ, ਹੁਣ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ? ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਟ। ਵੈਨ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੈਨ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਿਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ? ਇਟ ਵਿਲ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ। ਵੈਨ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਿਲ ਐਂਡ, ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ। ਚੌਥਾ ਮਾਈ ਕਾਰ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਰਿਪੇਅਰਡ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਊ ਮੱਚ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਾਰ ਦੀ। ਹਾਊ ਮੱਚ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਿਲ, ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਟ ਲਾਤਾ, ਵਿਲ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ। ਹਾਊ ਮੱਚ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਿਲ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਹਾਊ ਮੱਚ, ਕਿੰਨਾ? ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਿਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕਹਾਂਗੇ ਹਾਊ ਮੱਚ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਬੈਕ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਚ ਕਿੰਨੇ ਵਾਪਸ ਆਊਗੀ। ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਿਲ ਗੈਟ ਮੈਰਿਡ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਾਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਕਾਸਟ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਸਟ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਿਲ ਕਾਸਟ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਪੰਜਵਾਂ ਸ਼ੈਲੇ ਐਂਡ ਡੇਵਿਡ ਆਰ ਇਨ ਲਵ, ਸ਼ੈਲੇ ਅਤੇ ਡੇਵਿਡ ਦੋ ਜਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ। ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਵੇ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੈਲੇ ਅਤੇ ਡੇਵਿਡ ਦੋ ਜਣੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਲ ਆਏਗਾ। ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਦੇ ਵਿਲ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੈਟ ਮੈਰਿਡ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਦੇ ਵਿਲ ਗੈਟ ਮੈਰਿਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਛੇਵਾਂ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਆਊਟ ਨਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਅਗਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਓਕੇ what time do you think what time do you think ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਗਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ what time do you think ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ what time do you think, ਤਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੋਗਾ you, ਤੁਸੀਂ। what time do you think you, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ will ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ you will। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨੇ happen ਅਤੇ be back, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ happen ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ what time do you think you will happen, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਘਟੋਗੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਘਟਨਾ happen ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ be back ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਣਦਾ what time do you think you will be back, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵੋਗੇ। be back ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਸੱਤਵਾਂ the future situation is uncertain ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, uncertain ਹੈ ਨਾ। the future situation is uncertain, what do you think ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ happen ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ happen, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ what do you think ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਨਸਰਟਨ ਹੈ। what do you think
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਿਲ ਹੈਪਨ। what do you think will happen? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਬਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਰਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ what do you think will happen? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। what do you think, ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਯੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ। what do you think will happen? the future situation is not certain, what do you think will happen? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ 4th। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਸ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ 5th, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਚਾਹੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅੱਗੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਫ 4 ਪਾਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 22। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਟੀਚਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।